आप सबको भी स्वागत है। आज एक हम नया पाठ नफ़े के चक्कर में इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। नफ़े के चक्कर, इसका अर्थ ये देखो, नफ़े का चक्कर लाभ के पीछे भागना। जो व्यक्ति अपने पैसे को बचाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए किस तरह धन के पीछे जाता है, उसके बारे में इस पाठ में एक कथा के रूप में यहाँ बताया है बच्चों। और इस पाठ का एक नायक है बाबूबाई। बाबूबाई ने नारियल खाने का मन हुआ था, तब बाबूबाई ने नारियल खाने के लिए अपने घर में देख ले तो उनके घर में नारियल नहीं मिला। तब उन्होंने बाजार की ओर चला। बाजार में उनका नारियल का दाम पूछे तो वहाँ 2 रुपये। तब उन्होंने इतने दूर से आया हूँ, 1 रुपये में दे दो। तब वहाँ दुकानदार ने उनको बता दिया कि 1 रुपये में नहीं देंगे, आपको कम दाम में नारियल होना तो मंडी में जाओ। मंडी में जाता है, मंडी में जाकर वहाँ नारियल का दाम पूछे तो 1 रुपये बताता है। 1 रुपये, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम तो 1 रुपये बोल रहे हैं, इसे 50 पैसा ही ज़्यादा है, ले लो। इस तरह 50 पैसे देने के लिए जाता है। तब उन्होंने बताया कि तुमको 50 पैसा होने तो बंदरगाह पर जाओ, वहाँ आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। बंदरगाह के पास जाता है, तब वहाँ ने उनको 50 पैसे के वजह से 25 पैसे देने के लिए जाता है बाबूबाई ने। बाद में उन्होंने उनको बताया है कि तुमको 25 पैसे में चले तो बगीचे में जाओ, तब तुमको 25 पैसे में नारियल मिल जाएगा। इस तरह उन्होंने बताते हैं। बाद में बाबूबाई बगीचे में जाता है, तब उन्होंने उनको पूछता है कि नारियल का दाम कितना है। वहाँ बोलता है कि नारियल का दाम सिर्फ 25 पैसे है। तब उन्होंने बताया कि हे भगवान, मैं इतने दूर से आया हूँ, कितना थक गया हूँ, फिर भी मुझसे 25 पैसे पूछ रहे हैं। इस तरह बोलने पर वो बगीचे वाले ने उनको बता दिया कि तुमको मुफ्त में नारियल होना तो तुम ही क्या करो, पेड़ पर चढ़ जाओ, तुमको कितना नारियल होना है ना उतना ले लो मुफ्त में। तब वो खुशी से फूल समान होकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ बड़ा सा नारियल पकड़ लेता है, मगर उनका पाँव फिसल जाता है और नीचे लटकाने जाता है। तब अपने आप को बचाने के लिए वहाँ बगीचे वाले का मालिक को पूछता है। मालिक ने बता दिया कि मेरा यहाँ कोई भी काम नहीं, क्योंकि मैंने तुमको नारियल लेने के लिए बताया था, अब नारियल और तुम्हारा व्यवहार है। इस तरह बोलकर वो मालिक वहाँ से चला जाता है। तब उन्होंने वहाँ जाने वाला ऊँट सवारी को बचाने के लिए बोलता है। ऊँट सवारी ने आकर उनका, अभी मैं तुम्हें बचाऊंगा, इस तरह आकर उन्होंने ऊँट पर खड़े होकर उनको पकड़कर नीचे उतर रहा था। तभी ऊँट ने वहाँ रहने वाला हरे भरे घास को देखकर खाने के लिए आगे चला जाता है। तब ऊँट वाले ने बाबूबाई का पाँव पकड़कर वो भी फिसल जाता है। तब दोनों भी हवा में इधर उधर घूमने लगता है। तब बाबूबाई ने वहाँ जाने वाला घुड़ सवारी को बोलता है। घुड़ सवारी आकर उनको बचाने के लिए कोशिश करता है। वो किस तरह ऊँट घास देखकर चले गया था, उसी तरह घोड़ा भी वहाँ घास को देखकर खाने के लिए चला जाता है और तीनों का तीनों हवा में इधर उधर फिसलना लगता है। तभी घोड़ा सवारी ने गट पकड़ो बाबूबाई जी, जब तक कोई भी हमें बचाने नहीं आता है तब तक आप गट पकड़ो नारियल को, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। इस तरह उन्होंने बाबूबाई को बताता है। तब ऊँट सवार ने बताया कि गट पकड़ो, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। इस तरह उन्होंने बाबूबाई के बताते हैं। बाबूबाई ने पूरा 300 रुपये मिल जाएगा और मुफ्त में नारियल मिल जाएगा। इस तरह खुशी होकर वो नारियल को छोड़ जाता है और तीनों को तीनों फिसल कर धरती के ऊपर नीचे गिर जाता है। तब बाबूबाई के सिर पर एक नारियल आकर वहाँ गिर जाता है। बच्चों, ये इस पाठ का कथा है बच्चों। अब आगे आप सभी भी पाठ की ओर ध्यान रखिए। मಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ. ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದು. ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯಾಗ, ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪಾಠದ ನಾಯಕನಂತ ಬಾಬೂಬಾಯಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಎಳ್ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಎಳ್ನೀರಿನ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ 2 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾವ್ದಾರು ತೋರಿ ಕಾಕರ 2 ರೂಪಾಯಿ. ಆಗುವಂತನ ನಾ ಇಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದೇನಿ,
₹1 ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕೊಡು, ಅಂಗಡಿ ಒಂಥರ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಂಡಿ ಐತಿ, ಎಳ್ನೀರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರುವಂಥ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿಯವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊತ ಹೊಕ್ಕನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಳ್ನೀರು ರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ₹1 ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ₹1 ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ತೋ 8ನೇ ತೋ, ಇದು ಭಾಳ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂತಾನೆ. ಆ ಮಂಡಿಯವ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, ₹1 ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನೈತ್ರಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 8ನೇ ಸಿಗೋದು, ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸ್ತಾನ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲೊಳಗಿನ ಏನೈತಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತ ಬಾಬುಬಾಯಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಲು ಊರ್ಕೊಂತ ಹೊಕ್ಕನ. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನ, ಹೆಂಗೊಂದಪ್ಪ ಕಾಯಿ 8ನೇ ಅಂತಾನ. ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದು ನಾನು 8ನೇ ಅಂತೆಲ್ಲೋ, 4ನೇ ತೂ ಭಾಳ ರೇಟ್ ಆದಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಂಗೆ 8ನೇ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ ಎಳ್ನೀರು ಕಸ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ 4ನೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರಿಂದ ಏನೈತಿ ತೋಟ ಐತಿ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 4ನೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ 4ನೇ ಉಳಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ದಣಿವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬುಬಾಯಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಕೊಂತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೊಂದಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಅಂತಂದು ಆ ಮಾಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, 4ನೇ ಕಾಕರ ಬೇಕಾದ ತೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ, ಅಷ್ಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಎಷ್ಟಾಗೊಂಡ ನಾನು ಆಯಾಸವಂತನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಣದೇನಿ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 4ನೇ ತೊಗೊಂತೀಯ, ನಿನಗೆ 1 ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಾಕ ನಿಂಗೆ ಫ್ರೀ ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀ ಎಳ್ನೀರ್ಗೆ ಗಿಡ ಹತ್ತು, ನಿಂಗೆ ಏಸ್ಬೇಕು ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಹರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಾ. ದಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಿಡ ಏರ್ತಾನ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿತಾನ. ಏನೋ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅವನ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಜೋತಾಡೋಕೆ ಚಾಲು ಹಾಕನ. ಆಗ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜೋತಾಡ್ಕೊತ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡು ಅಂತಂದು. ಆಗ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಯಿ ಹರ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ, ಗಿಡದಾಗ ಜೋತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಗಿಡ ಆಯ್ತು ನೀನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ತೋಟದ ಒಬ್ಬ ಮಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿ ಸವಾರಿ ಹೋಗುವಂಥವಂಗ ಕೇಳ್ತಾನ, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ಅಂದಾಗ ಒಂಟಿ ಸವಾರ, ಅಣ್ಣ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದವನ ಇನ್ನೇನು ಅವನ ಒಂಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಒಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಅಂತ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹುಲ್ಲು ನೋಡಿ ತಿನ್ನಾಕ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅವ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋತಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಹಾಕನ. ಆಗ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂಟಿ ಸವಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನ, ಒಂಟಿ ಸವಾರಿ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನ. ಅಷ್ಟು ದೂರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ನೋಡಿ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಚೇತನ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ಕಳಿಸಿಬಿಡು ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದಾಗ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ 1 ನಿಮಿಷದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮ್ಯಾಗ ಅಂದೋನ ಬಂದು ಕುದುರೆ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತು ಇನ್ನೇನು ಇಬ್ಬರು ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರೊಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಒಂಟಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಗ 3 ಮಂದಿ ಗಿಡದೊಳಗೆ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ದಂಗೆ ಜೋತಾಡೋಕೆ ಚಲೋ ಹಾಕಾರ. ಆಗ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ₹100 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನ. ಒಂಟಿ ಸವಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿಂಗೆ ₹200 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಯಿ ಗಿಡನ ಬಿಡಬೇಡ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊ, ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಯಾರು ನಮಗೆ ಬದುಕಿಸೋ ಮಟ್ಟನು ಕಾಪಾಡೋ ಮಟ್ಟನು ಗಿಡನ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾನ. ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಣ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಲಾಭದಿಂದ ಹೊಂಟಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಣದಿಂದ ಹೊಂಟಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಾಯಿನೂ ಸಿಕ್ಕು, ₹300 ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆನಂದದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮ್ಯಾಗೆ ಎತ್ತಿಬಿಡ್ತಾನೆ. 3 ಮಂದಿ ಕೆಳಗೆ ರಪ್ಪನೆ ಬಿಡ್ತಾರ. ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಬಾಬುಬಾಯಿ, ಆ ಕಾಯಿ ಬಂದು ಸೀದ ಬಾಬುಬಾಯಿ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಾಬುಬಾಯಿ ಮೂರ್ಛಿತನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ಹಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ದರೋಡೆಕೋರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠ ಕೇವಲ ಬಾಬುಬಾಯಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಅದಾರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಮುಖ ಇದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಲಾಭದೊಳಗೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. पाठ क्या और ध्यान रखिए बच्चों। इस पाठ का आशय है, आदमी अपने मेहनत से जो प्राप्त करता है
वही उसके साथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नफ़े के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णन है। देखो इस पाठ में आदमी जो मेहनत करता है उसका जो प्राप्त होता है ना वही उनके हाथ में मिलता है, और बिना परिश्रम किए जो वस्तु रहते हैं ना उनको पाने की अच्छा भी क्या लगता है, वो लालच कहलाता है। और इसी तरह इस कहानी में नफ़े के चक्कर में एक व्यक्ति का दशा का वर्णन अत्यंत सुंदर से इस पाठ में आप सबको भी दिया है। ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿದಿರ್ತಾನ, ಅವ ಏನು ದುಡಿದಿರ್ತಾನ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತನ್ನದ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ದುರಾಶೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯಾಗ, ದುರಾಶೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಲ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅದಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಏನೋ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿದಿರೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ದೊರಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. इस कहानी में नफ़े के चक्कर में एक पड़े व्यक्ति के दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णन किया है. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಹಣದಿಂದ ಹೋದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆನ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿನೋದವಾಗಿ ನೀಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. पाठ की और ध्यान रखिए. एक दिन बाबूभाई को नारियल खाने का मन हुआ. उसके बारे में सोचते ही बाबूभाई ने अपने होठों को छटकारा. वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा. देखो बाबूभाई को एक दिन नारियल खाने का मन हुआ, तब उन्होंने उसके बारे में सोचने लगा और उनके मुंह में यानी होंठों में छटकारा, उनके मुंह में पानी आने लगा और वाह कितना मीठा स्वाद हो जाएगा नारियल पिए तो. इस तरह उन्होंने विचार करने लगा. ಒಂದು ದಿನ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋಂಥ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತು ಆಸೆ ಆಯಿತು. ತುಟಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ, ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಎಳ್ನೀರು ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಎಳ್ನೀರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ. लेकिन एक छोटी सी समस्या थी. देखो वहाँ लेकिन एक छोटा सा एक समस्या थी. घर में तो एक भी नारियल नहीं था. देखो घर में तो एक भी नारियल नहीं था. ओहो अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा और पैसा भी खर्च करने पड़ेगा. जूते पहनकर चढ़ी उठाकर बाबूभाई निकल पड़े. देखो बाबूभाई ने ओहो घर में तो बाबूभाई के घर में नारियल एक भी नहीं था. तब उन्होंने सोचा कि ओहो अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा और पैसे को खर्च करने पड़ेगा. और जूते पहनकर उन्होंने छठी उठाकर बाबूभाई बाज़ार की ओर निकल पड़े. ಬಾಬುಬಾಯಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಓ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಎಳ್ನೀರು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ, ಕೈಯೊಳಗೊಂದು ಚಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಂಟ ಎಳ್ನೀರು ತರಕ. बाज़ार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे. देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए. देखो बाबूभाई ने बाज़ार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे. लोग वहाँ अपने अपने चीज़ों को बेचने के लिए वहाँ लोग जमे थे. तब बाबूभाई ने सबको भी देखते पूछते हुए नारियल वाल रहने वाला उनके दुकान पर जाकर पहुँच गए. ಬಾಜಾರದೊಳಗೆ ಹೊಂಟ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರೋ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರೋ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನಿಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ए नारियल वाले नारियल कितने में देंगे. देखो तब उन्होंने नारियल वाले के पास आया. तब उन्होंने उनको पूछा, ए नारियल वाले नारियल को कितने में देंगे. बाबूभाई ने पूछा. ಆ ಅಂಗಡಿ ಹಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಬುಬಾಯಿ, ಏತಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀಪ್ಪ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಅಂತಂದು ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಅವಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ. ಅವಾಗ नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपये में काका. देखो नारियल वाले ने उनसे कहा कि बस 2 रुपये में काका.
ಕಾಕರ ತೋರಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಾಯಿ ಅಂತ ಕಾಯಿ ತೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೇವಲ ಎಳ್ನೀರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ರಿ, ಇವತ್ತು 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. 30 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾವು, ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಬರೆದಾಗ ಇದರೊಂದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. बाबूभाई ने आंखें फैलाकर कहा बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो. देखो बाबूभाई ने दाम पूछा 2 रुपये. उन्होंने अपने आंखों को पूरा फैलाकर कहा 2 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ, 1 रुपये में दे दो. ಬಾಬುಬಾಯಿಂದ ಏನು ಪಾ 2 ರೂಪಾಯಿ ಭಾಳ ರೊಕ್ಕ ತೋ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಅಂತೇನು ಮಾಡಿದ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವಾಗ ಅಂಗಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो. देखो नारियल वाले ने कहा कि ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, आप तो ले ले लो नहीं तो छोड़ दो. ಅಂಗಡಿ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ರಿ ಕಾಕರ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಏನೈತೆ ಅದು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಐತಿ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮಗೇನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಟೀಕ್ ಹೈ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಬಡಬಡಾಯೆ. ಅವಾಗ देखो बाबूभाई ठीक है बाबूभाई ने वहाँ ಬಡಬಡಾಯೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಹೋಲಿ, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಅಂಗಡಿ ಅಂತಂದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಡಿಸಿದ. ಅಚ್ಚಾ ತೋ ಬತಾವು 1 रुपये में कहाँ मिलेगा ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದ. ಹೋಲ್ ಬಿಡ್ತಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು ಅಂತ ಮತ್ತು ಆ ಅಂಗಡಿ ಅವಂಗ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೇಳ್ದ. ಅವಾಗ नारियल वाले ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर मंडी है, वहाँ शायद मिल जाए. देखो उन्होंने आगे बताया कि यहाँ से थोड़ी पर मंडी है, वहाँ शायद आपको 1 रुपये के दाम में नारियल मिल जाएगा. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ, ಎಳ್ನೀರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳದಾವು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. आगे देखिए बाबूभाई उसी तरफ चल पड़े. देखो बाबूभाई को उन्होंने जिस तरह रिक्शा यानी दिशा दिखाया था उसी दिशा में उन्होंने चल पड़े. मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी. देखो मंडी में कोलाहल फैला हुआ था और व्यापारियों ने अपने अपने वस्तुओं को बेचने के लिए जोर से वहाँ आवाज़ कर रहे थे. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಜೋರಾಗಿ ಸೇರಂತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಂತಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯೊಳಗೆ ಚೀರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಂತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. नारियल वाले को देखकर बाबूभाई ने पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में देंगे. देखो नारियल वाले को देखकर बाबूभाई ने उनसे पूछा, अरे भाई ये नारियल को तुम कितने देंगे. ಒಂದು ಬಾಬುಭಾಯಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಅಲ್ಪ ಎಳ್ನೀರು ಅಂಗಡಿಯವನ ಈ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರಿಗೆ ಹೆಂಗೊಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆಗ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿರ್ಫ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಕ. नारियल वाले ने जवाब दिया, ಕಾಕ ಯಾವ್ದಾರು ತೋಪ, ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ. जो चाहो ले जाओ जल्दी. देखो उन्होंने आगे बताया कि जो चाहो ले जाओ जल्दी, क्योंकि आने वाला और मेहमान रहता है, यानी वहाँ व्यापारी रहता है, इसलिए जल्दी तुमको जो नारियल चाहिए ना वो नारियल लेकर चले जाओ. इस तरह उन्होंने बताया. ಕಾಕ ತೋಪ ನಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಕಾಯಿ ತಗೋ, ಲಘು ಹೋಗು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೈತಿ, ನಾ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರೋದೈತ ಕಾಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಘು ತೊಗೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. बाबूभाई ने कहा यहाँ क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो, 50 पैसा काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यहाँ लो पकड़ो 50 पैसे. देखो बाबूभाई ने उनसे कहा कि क्या यहाँ क्या, मैं इतने दूर से आया हूँ और तुम बोल रहे हैं पूरा 1 रुपये मांग रहे हो, 50 पैसा ही काफ़ी है, फिर भी तुम 50 पैसा पकड़ लो, मैं ये नारियल लूँगा. इस तरह बाबूभाई ने नारियल को उठा रहा था. मत बाबूभाई ಹೇಳ್ದ, ಏನು ತಮ್ಮ ನಾ ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ದಣದೇನಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನೇ ಭಾಳ ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, 50 ಪೈಸನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು, ತೋ ಈ 50 ಪೈಸೆ ತಗೋ, ನಾ ಎಳ್ನೀರು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದು ಇನ್ನೇನು ಎಳ್ನೀರು ತೊಗೊತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. नारियल वाले ने
झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चलो जाओ, वहाँ हो सकता है कि वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। देखो आइए, नारियल वाले ने झटके से बाबू भाई के हाथ में रहने वाला नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, क्योंकि 1 रुपये तो कुछ नहीं, 1 रुपये तो पैसे भी देखकर दे तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन बाबू भाई का निराश चेहरा को देखकर उन्होंने उनको बताया कि तुमको नारियल 50 पैसे में लेने तो यहीं पर बंदरगाह है, यानी समुद्र का तट है, वहाँ जाओ, शायद तुम्हें कितने पैसे में मिल जाएगा, 50 पैसे में मिल जाएगा। ಆವ ಎಳ್ನೀರು ಇನ್ನೇನು ಕಾಕ ತಗೊಳತ್ತಿದ್ದ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವನ ಕೈಯೊಂದು ಬರ್ಗನ ಕಸ್ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ಟ. ಎಳ್ನೀರವ ಕಸ್ಕೊಂಡವನು ಹೇಳ್ದ, ಕಾಕ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ, ಬೇಡದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂದ. ಆಗ ಬಾಬುಬಾಯಿನ ಮುಖ ನೋಡ್ದ, ಅವ್ನು ನಿರಾಶೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ ನೋಡಿ ಅವಂಗ ಅನಿಸ್ತು, ಕಾಕ ನಿನಗೆ 8 ಏನಾದರೂ ಎಳ್ನೀರು ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ, ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿ ಕಡೆ ಹಡಗು ನಿಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು 8 ಮಾರುವಂಥ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದು ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ आश्वासन ಕೊಟ್ಟ. ಮಕ್ಕಳೇ, बाबूभाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरा 50 पैसे है, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। देखो बाबूभाई ने सोचने लगा, अपने छड़ी को टेक लगाकर सोचने लगे, ಅವ ಒಂದು ತನ್ನ ಕೋಲ್ನ ಊರಿ ಬಡ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಂಥ, ಆಖಿರ್ पूरा 50 पैसा बच जाएगा, पूरा 50 पैसा ಉಳಿತೈತಿ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, अभी भी मेरे पैरों में यानी टांगों में अभी भी दम है। ಆ ಒಂದು ಕೋಲು ಜಡಿಸಿದ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, 50 पैसा ಉಳಿತೈತಿ, ಇನ್ನು ಕಾಲೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ಇಷ್ಟ ನಡೆದೀನಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 8 ಪೂರ ಉಳಿತೈತಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಬಾಬುಬಾಯಿ. विचार ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. पैरों को घसीटते हुए बाबूभाई चलने लगे। देखो उनको चलने के लिए नहीं हो रहा था, घसीटते एक पाँव को इस तरह चलते हुए आगे आगे चलने लगा। सागर के किनार एक नाव वाले बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में देंगे? बाबूभाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। देखो बाबूभाई ने घिसटते हुए यानी निदान से अपने पाँव को आगे आगे रखते हुए जा रहा था और बाबूभाई चलने लगे। और सागर के किनारे एक नाव वाले वहाँ बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल को कितने में देंगे? और बाबूभाई ने उनसे नाव वाले से पूछा। तब ये नारियल तो बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, कितने में देंगे? इस तरह बाबूभाई ने उनको पूछा। ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂತ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಒಂದು ದಂಡಿ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ 4-5 ಎಳ್ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೇಳಿದ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಗೊಂದು ಕೊಡ್ತೀಪ್ಪ ಎಳ್ನೀರನ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ನೋಡೋಕೆ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಚಲೋ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದ. ಆಗ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, काका यहाँ कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसा है, नाव वाले ने कहा। देखो काका, ये पूछने का बात है क्या? सिर्फ केवल क्या है, 50 पैसे है, ले जाओ, इस तरह नाव वाले ने कहा. काका ಕೇಳೋಕರೇನೈತ್ರಿ, ಕೇವಲ 8 ತೋರಿ, ಯಾವಾರ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ತೋರಿ ನೀವು ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.